बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, युगल छवि के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गावे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे बिंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेना शीतलेकरणं पुष्पैरीवादिवन्दनं स्वयमात्मादिवन्दनं, हरि ओम देवो शान्तिराभाशान्तिरो वदयादान्वन्द्यासान्तस्वैदेवः, शान्तिं शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सोदापुत्राय धीमहि, तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटवागिलाब्जै, पुण्डाक जाति करवीरणसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंदिरे, तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर, चरणकमलेभ्यो मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, परम पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः।
बद्रीनारायणाय नमः। ॐ गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बंसी विभूषितकरार्णवनीरदाभात पीताम्बराणि अरुणबिम्बफलादुरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं न किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चुरान्ते अधवमय्य मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणं प्रयाणि शमये कपवातपित्तये कण्ठावरोदनविदां स्मरणं कुतस्ते। श्री गुरुचरण शिरोजिरज निज मन मुकुरु सुधार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार भले बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु करे से पवन तनय संकट हरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शरभूमि। राम लखन सीता सहित हृदय वशो सुरभू। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम पवित्र तीर्थ भूमि ભગવાન બદ્રીનારાયણ અને ચતુર્થ દિનની સંધ્યામાં સૌથી પહેલા તો પધારેલા સંતો અને સદગુરુના ચરણમાં દંડવત પ્રણામ. મુખ્ય મનોરથી રમીલાબેન વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ એવं ચંદ્રિકાબેન ગોપી ભજન મહિલા મંડળ શ્રીમદ ભાગવતની ચતુર્થ દિનની મંગલ કથામાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને ભાઈ, આ એ પવિત્ર ભૂમિ છે. નામ સ્મરણ અને ભગવાનની કથા શ્રવણ કરશો કે છે ને હરિ અનંત હરિ કથાય અનંતા હરિ અનંત હરિ કથાય અનંતા હરિ અનંત હરિ કથાનંતા હરિ અનંત હરિ કથાનંતા. મંગળમય ભગવાનની કરુણા વિદુરજીના મોહે વિદુરજીને દુર્યોધન માટે એટલો બધો મોહ હતો અને અતિશય મોહ જીવનમાં તમને દુઃખ સિવાય કશું જ હાલતો નથી. જગતને પ્રેમ કરવા કરતા ભગવત ચરણમાં સમર્પિત થઈ અને જગદીશ્વરને પ્રેમ કરો છે. જગતનો કોઈ ભરોસો નથી. ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણની અસીમ કૃપા હોવા છતાં પણ વિદુરજી ચિંતિત થયા છે. અમુક સમય અને અમુક ઉંમરને અમુક પરિસ્થિતિ થાય ને ભાગવતજીની કથા સમજાવે. અમુક સમય અને અમુક ઉંમર પછી જીવનમાં એકલા રહેતા શીખો. ગંગા સતી એમને એમ નથી કહેતા. એકાંતે બેસીને
હરિને આરાધીએ પાનમાઈ કરવું પડે ના બીજું કાંઈ. જન્મ્યા ત્યારે એકલા, જવાના ત્યારે એકલા, તો પછી વચ્ચેના જીવનમાં આટલી બધી મગજમારી શાની સાહેબ? કોઈ પણ વ્યક્તિને એટલી બધી નજીક પણ ના રાખો કે જેના વગર તમારે ના ચાલે. કોઈ પણ વ્યક્તિને એટલી બધી દૂર પણ ના કરી દો કે એને તમારા વગર ના ચાલે. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે ને, જો પરિવારની પારિવારિક અંતર નહીં હોય તો જીવનમાં મૃત્યુના સમયે ખૂબ દુઃખ થાય છે. અને મનુષ્ય જન્મમાં જેને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યું છે, અને ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે હે પ્રભુ દીન દયાલ હે કારણ રહિત કૃપા. જગતના ઘણા જીવો એવા છે કે ભગવાન જેની પર કારણ વગર કૃપા કરે છે. જે પૂતના ભગવાનને મારવા આવેલી છતાં પણ ભગવાનને પૂતનાની ગતિ યશોદા જેવી કરી છે. કોઈ પણ એટલું બધું નજીક ના રાખો. શ્રી ગંગાના કિનારે વિદુરજી મૈત્રીના આશ્રમે પધાર્યા છે. સાહેબ વિવેક છે, ભગવત ચરણમાં સમર્પિત છે. કહ્યું ને ભાઈ, કેવલ ભગવાનને જ સ્થાન હૃદયમાં આપો, બાકી બધાને નજીકમાં રાખો. નજીકમાં રાખવાની ના નથી, પણ હૃદયમાં ઈશ્વર સિવાય કોઈને બહુ સ્થાન ના આપશો. કારણ આંખથી કરેલો પ્રેમ કોઈ વાર એને દૂર કરી શકાય, નજીકથી બેઠેલી વ્યક્તિને દૂર કરી શકાય છે, પણ હૃદયમાં જેને સ્થાન આપીએ છે ને એ વ્યક્તિ જલ્દી દૂર થઈ શકતી નથી. વિદુરજી આવ્યા, વંદન કર્યા છે ને, શુગાય કર્માનિ કરોન્તિ લોકો ન તૈ સુખમ વાન દુઃખમ પરમ વા વિંદે દ્વયસ્તમ એવં દુઃખમ યદત્ર યુક્તમ ભગવાન વદેત્ર. ભાઈ 24 કલાક ભજન કરનાર વિદુરજી મૈત્રીજીને પૂછે છે, ભગવાન જીવ આખી જિંદગી કર્મ કરે છે, છતાં એ સુખ માટે કર્મ કરે, છતાં દુઃખ કેમ મળે છે? દુઃખ કેમ મળે છે? માટે કહ્યું તું ને, ઉદ્ધવ મન ચાહે કુછ ઓર હે, પ્રભુ ચાહે કુછ ઓર. माधव कहे उद्धव को ये सब मन की दौड़ा दौड़. જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુખ માટે કર્મ કરે, અને જગતમાં સાહેબ કઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે જેને દુઃખ જોઈએ? હા ભાઈ, જગતમાં કઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે જીવનમાં જેને દુઃખ જોઈએ છે? એક કુંતાજી જેવા હતા જેને ભગવાનને કીધું, પ્રભુ મને જીવનમાં દુઃખ સિવાય કાંઈ જોઈતું નથી. પ્રભુ મને જીવનમાં દુઃખ સિવાય કાંઈ જોઈતું. અને કુંતાજી જેવા હતા. કહ્યું ને પછી કુંતાજીએ પણ છેલ્લા કીધું કે પ્રભુ મને આપણા સિવાય કાંઈ જોઈતું નથી. મૈત્રીએ કહ્યું, કોણ મૈત્રી? મૈત્રીનો અર્થ છે જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં દર્શન કરે. સિયારામમય સબ જગ જાની, કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પ્રાણી. સિયારામ મેં સબ જગ જાને, કરહું પ્રણામ જોરે જુગ પાણી. મૈત્રીનો અર્થ છે જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં મિત્ર ભાવથી. સદગુરુ ડોંગરે બાપજી કહેતા, બહારથી પ્રેમ જગતને કરો, અંદરથી પ્રેમ ભગવાનને કરો. પરિવારમાં રહો છો, સમાજમાં રહો છો, ઘરમાં રહો છો, કોઈને મનથી એમ ના થવું જોઈએ કે મારાથી દૂર છે.
ભાવ કહ્યું ને, પ્રેમ બધાને કરો, પણ ભાવ કેવલ પરમાત્માને હૃદયમાં રાખો. કે જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુખ માટે કર્મ કરે છે. મૈત્રીએ કહ્યું, વિદુરજી, ભગવાનનું દર્શન કર્યું, ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. વિદુરજી, રામ યતર્ક્ય બુદ્ધિમાન બાની મત હી હમારા સુનહો ભવાની. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. વિદુરજી, ભગવાન એ મનબુદ્ધિથી માપવાનો વિષય નથી. ભગવાન મનબુદ્ધિથી માપવાનો વિષય નથી. અને તમારો ને મારો જન્મ થયો ને, જન્મનું સર્ટિફિકેટ ને જન્મનો દાખલો તો ડોક્ટર પછી આપે. પણ આપણે માના ઉદરમાં હતા, માના ગર્ભમાં હતા ને, ત્યાંથી ભગવાને જગતમાં મોકલતા પહેલા તમારા ને મારા સર્ટિફિકેટની અંદર 4 સહી કરી છે. ભગવાને 4 સિગ્નેચર કરી. પહેલી સિગ્નેચર કરી, મામેકમ શરણમ વ્રજ. સૌથી પહેલા મારા શરણે આ. અને ભગવાને કહ્યું કે મારા શરણે આયા પછી કરીશ્યે વચનમ તવ. એકવાર મારો થઈ જા, તું કે એ પ્રમાણે કરવા છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. હું તારું તું કે એ પ્રમાણે કરવા તૈયાર છું. અને હે અર્જુન, હું જેની પર કૃપા કરું છું એને કે છે ને, દદામિ બુદ્ધિયોગમ. હું જેની પર કૃપા કરું છું એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. અને બધું જ કરુણા થયા પછી છતાંય વિકટ પરિસ્થિતિની અંદર પણ મને છોડતો નથી. ત્યારે ભગવાને છેલ્લી સહી કરી, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. તારી બધી જવાબદારી હું લેવા તૈયાર છું, પણ ક્યારે પૂર્ણપણે મારો થાય ત્યારે. અને જીવનમાં વિચાર કરો સાહેબ, તમે વિચાર કરો. વિજ્ઞાન વાળાએ તો કોમ્પ્યુટર આજે શોધ્યું, સાયન્સે અમુક રિસર્ચ આજે કરી, પણ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રનું દર્શન કરાવતા હશે. કારણ જ્યાં સુધી વ્યક્તિની દ્રષ્ટિ વિશાળ હતી અને દિવ્ય હતી ને, ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ સમાજમાં પ્રેમ કરતો હતો, ભગવાનને પ્રેમ કરતો હતો, સંતોને પ્રેમ કરતો હતો. જ્યારથી દ્રષ્ટિમાં લઘુતા આવી ગઈ ને, ત્યારથી વ્યક્તિ સ્વાર્થ રહિત જીવતા થઈ ગયો છે. એ છે ને ભાઈ, સુર નર મુનિ વર કિય રીતિ સ્વાર્થ લાગ करत शब प्रीति. सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति. શું થયું ભાઈ? વિચાર કરો. સાયન્સે તો આજે બધું શોધ્યું, પણ વિજ્ઞાન કરતા પણ ભગવાન બહુ આગળ છે. છે ને કે પથ્થર નીચે જીવ જીવાડે, વાયુ ક્યાંથી આપતો હશે. અને બંધ નારિયેલમાં પાણી નાખે, એ પાણી ક્યાંથી નાખતો હશે. ભાઈ, પથ્થર નીચે જીવ જીવાડે, વાયુ ક્યાંથી આપતો હશે. અને બંધ નારિયેલમાં પાણી નાખે, પાણી ક્યાંથી નાખતો હશે. વિચાર કરો. હજુ તો આપણે માના ઉદરમાં હોય, જન્મતા પહેલા જે ભગવાન માની છાતીમાં દૂધની તૈયારી કરી દેતો હોય, એ ભગવાનને તમારી ને મારી કેટલી પડી હશે. હા, કયા કોમ્પ્યુટરે કામ કર્યું
કયા વિજ્ઞાને કામ કર્યું, કયા સાયન્સે કામ કર્યું, વિચારો તો કરો સાહેબ. જન્મ થતા પહેલા દૂધની તૈયારી કરી દે અને સમય પૂરો થઈ જાય એટલે માની છાતીમાંથી દૂધ જતું રહે. આ કયું જ્ઞાન કામ કરે છે? વિદુર, સુખ અને દુઃખ તો જીવાત્માના મનનું કારણ છે. પોતાનું ધાર્યું થાય એનું નામ સુખ અને ધાર્યું નથી થતું એનું નામ દુઃખ. અમુકને તમે જોજો, હસતાય વાર ના લાગે, ખુશ થતાય વાર ના લાગે, અને રડતાય વાર ના લાગે, અને મોઢું ચડાવતાય વાર ના લાગે. એનું ધાર્યું થાય ત્યારે હસે, અંધારું ના થાય ત્યારે પછી મોઢું ચડાવી દે. મૈત્રીએ કહ્યું, વિદુર, ભગવાન જેવું જગતમાં કોઈ છે નહીં અને કોઈ થવાનું નથી. અને બીજી વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભયંકર દુઃખમાંથી તમારી પાસે આવે એને ખબર છે કે આની પાસે જઈશ તો જ મને રસ્તો મળશે. અતિશય દુઃખી વ્યક્તિને પરિવારની પારિવારિક પરિસ્થિતિ પૂછવાની જરૂર નથી, એને કેવલ ભગવાનના નામ સ્મરણની જરૂર છે સાહેબ. કહે છે ને ભાઈ, ઉલટા નામ જપત જેહી જાન, વાલ્મીક વૈ બ્રહ્મ સમાના. ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીક વૈ બ્રહ્મ સમાના. ભાવક ભાવયનક યાલસો, નામ જપત મંગલ દિશ દસહો. ભાવુક ભાવ વલક આલસ હો, નામ જપત મંગલ દિશિ દસહુ. વિદુર, અને એ મૈત્રી છે. તમારા જીવનમાં શું થયું, કેમ થયું, દુર્યોધને શું કર્યું, એ બધું મૈત્રીએ પૂછ્યું નથી. અને સત્ય છે, અતિશય દુઃખમાં કેવલ ભગવાનનું સ્મરણ ને ભગવાનની કથા શ્રવણ કરો. આ એ શ્રીમદ ભાગવત છે કે જેમાં તમારા જીવનના દુઃખના બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ છે. જે વ્યક્તિને જેના ઘરમાં નિત્ય ભાગવત વંચાય છે ને એના જીવનમાં પ્રશ્ન હોતા જ નથી. આ એ ભાગવત છે, તમારા જીવનના દરેક પ્રશ્નના જવાબ છે. અનુભવ કરજો તમે કે જે ઘરમાં નિત્ય ભાગવત વંચાય છે અને જીવનમાં કોઈક પ્રશ્ન હશે, તારા એ ભાગવત છે, તમે ઓચિંતાને ભાગવતજીને એને ખોલશો ને તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ ભાગવતમાં મળશે. આ ભગવાનની 7 દિવસની કથા પણ એવી છે. આમાં જેટલા લોકો બેઠા હશે ને એમાં ઘણાને એના પ્રશ્નના જવાબ મળી ગયા હશે. અને હું તો કહું ને કે ભગવાને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે, રોજ ઘરમાં ભાગવતના 2 અધ્યાય નહીં 1 અધ્યાય તો વાંચો સાહેબ. જ્યારે મેં ભાગવતની શરૂઆત કરી ત્યારે ખાવાની બધી જ તકલીફ હતી સાહેબ. આજે ભગવાનની કૃપા એવી છે, આ કલ્પ વૃક્ષ છે. જે ભાગવતનો આશ્રય કરે છે ને એનું ધ્યાન ભગવાન રાખે છે. જગત રાજી થશે, વિશ્વ રાજી થશે. તમે તમારું પ્રારબ્ધ કર્મ અને તમારી મર્યાદામાં તમે સમર્પિત થશો. પણ ભગવાન જેની પર રાજી થાય છે નું સમયે બધું ગોઠવાય છે. અને હું તો ઘણી વાર કહું સાહેબ, સમયે ભગવાન તમારી લાજ જવા નથી દેતો, એ તમારી મોટી પુણ્યાઈ છે. ભગવાન કહ્યું ને ભગવાનને પૂછ્યું નારદજીએ કે પ્રભુ તમે જેની પર ખૂબ પ્રસન્ન થાવ છો એને શું આપો છો, અને જેની ખૂબ નારાજ થાવ છો એને શું આપો છો? જેની પર ખૂબ નારાજ થાવ છો ને શું આપો છો? ભગવાન કહે છે જેની પર હું ખૂબ નારાજ થઉં છું ને એટલે એટલી બધી લક્ષ્મી આપી દઉં, એટલી બધી લક્ષ્મી આપી દઉં, એના મોઢામાં નારાયણનું સ્મરણ જ નથી આવતું. અને જેની પર ખૂબ પ્રસન્ન થઉં છું, જેની પર ખૂબ પ્રસન્ન થઉં છું
એની દશા એવી કરી નાખું છું કે ભૂખે રાખું ભોંય સુવાડું પહેલા કાઢું છાલ અને છતાંય છેડો ના છોડે તો પછી કરી દઉં ન્યાલ. હા? સાહેબ શરૂઆતમાં તમે પણ જ્યારે કથાઓનો પ્રારંભ કર્યો છે ને ચંદ્રિકાબેન, ઘરના પૈસા ને મંડળના પૈસા ઉમેરીને કથાઓ કરવી પડી હશે. હા ભાઈ, એમને એમ નથી કે છે ને ભાઈ. ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાનિયો રેલો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાનિયો રેલો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાણિયો રેલો. આવ્યા છે કઈ જૂનાગઢ ધામ જો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાનિયો રેલો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાણિયો રેલો. પૂછે છે કઈ મહેતાજીના દ્વાર જો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાનિયો રેલો, ઉસસે ત્રિભુવનનો નાથ જો, ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાણિયો રેલો. હે વાલા ત્રિભુવનનો નાથ બન્યો વાનિયો રેલો, હે વાલા ત્રિભુવનનો નાથ પણ વાણિયો રેલો. સૌથી વધારે ભગવાન આયા એ તો નરસિંહ મહેતા માટે. એક વાર નહીં, નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન 52 વાર આયા. મીરાબાઈ માટે માત્ર 5 વાર આયા. નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન 52 વાર આયા. અને જેટલી વાર આવે એટલી વાર મહેતાજી કે પાછા ભગવાન મહેતાજીને કે મહેતાજી બધું કામ પતી જાય પછી ધીમે રહીને કે આવું કઈ કામ હોય કહેતા રહેજો. હો પાછા આવું કઈ કામ હોય તો કહેતા રહેજો. અને એક વાર કુંવરની સાસુ ને સસરાએ પૂછ્યું, કુંવરની સાસુ સસરાએ પૂછ્યું કે મહેતાજી આ બે તમારા કોણ? ભગવાન નારાયણને જે શેઠ અને શેઠાણીના સ્વરૂપમાં આવ્યા એટલે પૂછ્યું આ મહેતાજી તમારા શું થાય? ત્યારે ભગવાન એમ બોલ્યા કે વેવાઈ મહેતાજી અમારા શેઠ છે, મેં મહેતાજીના નોકર છે. ભાઈ ભરોસો ઢળીને ચરણ નકેરો, જેને ભરોસો છે ને એ ભગવાન છે. જીવનો ભરોસો કોઈ દિવસ તૂટવા દેતા નથી. છેલ્લા સુધી બધાની આશા રાખો ને કોઈ આવે નહીં, અને છેલ્લી એવી વ્યક્તિ આવે કે તમને જેની આશા જ ના હોય, જે વર્ષોથી ના આવી હોય, અને એ વ્યક્તિને ભગવાન અચિંતા મોકલે કે જા આનું બધું કામ પતાવી દે. મૈત્રીજી વિદુરજીને કહે છે, વિદુર હસ્તિનાપુરની આસક્તિમાંથી મુક્ત થઈ હરિનું સ્મરણ કરો. અને સીધી મૈત્રીએ ભગવાન વિદુરને કથાનો પ્રારંભ કર્યો. વિદુરજી ભાગવતના 4થા સ્કંદની કથા સાંભળીને જતા રહ્યા. પરીક્ષિતની જેમ 12 સ્કંદની નથી સાંભળી. કારણ અહીં વિદુર છે કે ને ભગવાન કે છે ને હું જેને જગાડવા માંગુ છું એ ક્ષણમાં જાગી જાય છે, અને હું જેને જગાડવા નથી માંગતો એ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જીવ જાગતો નથી. તમે જોજો અહીં ઘણા આવ્યા છે ને એમાં દર્શન કરવા બહુ ઓછા છે. અમુક તો એમ કે અમે એકવાર કરી આવ્યા ને રોજ હું કરવાનું. ભાઈ
કહ્યું ને, સ્કૂલમાં 365 દિવસની હાજરી હોય અને છોકરો નપાસ થતો હોય ને, તો વ્યવસ્થિત ચાલ ચરકત, સારી કેરેક્ટર અને વ્યવસ્થિત સ્કૂલમાં હાજરી ભરી છે એના માર્ક્સ મૂકે અને છોકરાને પાસ કરી દે. સમજ્યા? એમ 7 દિવસમાં રોજ દર્શન કરશો અને બદ્રીનાથ હાજરી પૂરશે અને પછી તમારે કહ્યું ને ગમે તેવું કર્મ હશે એ નષ્ટ થશે અને બદ્રીનાથ કહેશે કે 7 દિવસ મારા દર્શન કર્યા છે એનું કર્મને નષ્ટ કરી દે અને બાકી મારા તરફથી એવા ગુણ આપી દે, એનો મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ જાય છે. જે સ્થાનમાં જાઓ છો बराबर चलता है भाई. यानी कि छनछेड़ ना कर, मेरा भी बराबर चलता है, टेंशन मत कर, सही है मेरा, आप टेंशन मत कर. संभळाय છે બરાબર તમને? હા તો પછી ક્યાં હે? હા, મૈત્રીએ કહ્યું, વિદુર, એક વારનો નિયમ સમય છે. બ્રહ્માને સૃષ્ટિ રચવાની ઈચ્છા છે. બ્રહ્માના એક અંગમાંથી મનુ, એક અંગમાંથી શત્રુપા પ્રગટ થયા. કરુણા થઈ. સંત કુમારો પ્રયાણ કરતા કરતા વૈકુંઠના દ્વારે આવ્યા. લક્ષ્મીજી ભગવત ચરણની સેવામાં છે. જય અને વિજય વૈકુંઠના દ્વારે પેરો ભરે છે. સંત કુમારોએ વૈકુંઠમાં જવાની આજ્ઞા માંગી. અને જીવનમાં ઘણી વાર તમે જુઓ કે 19 વર્ષથી દરેક કથામાં આવતા હોય ને એનું અભિમાન જુદું હોય પાછું. હું તો 19 વર્ષથી કથામાં આવું છું અને ચંદ્રિકાબેનની તાકાત નહીં પણ પૂછા સિવાય આવે. લે, એમ સનદ કુમારો બ્રહ્માના પુત્ર નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનો અહંકાર છે. અને એમ છે કે નારાયણને અમે કહીએ એટલું કરે. ભાઈ, જય અને વિજયે પ્રવેશ આપ્યો નહીં. સંત કુમારો ચિંતિત થયા. અને અમુકને તમે જોજો, એનું ધાર્યું ના થયેલા તરત મગજ જાય. ઘરમાં પોતાનું ધાર્યું ના થાય, આખા ઘર માથે કરે તમે. અને પાછા કે હું તો કોઈ છોડું નહીં, એટલે ઘરના કે બા જાય થારું બાપા આવે. અમુક ઉંમર પછી સ્વભાવમાં સરળતા રાખો. અમુક ઉંમર પછી જો સ્વભાવ શાંત હશે ને તો પરિવારના લોકોને તમારી ચિંતા રહેશે. 2 દિવસ બહાર ગયા હશે ને તો એ ફોન કરશે, બા જલ્દી આવજો, તમારા વગર ગમતું નથી. આ સ્વભાવ છે. આ તો ઉઠતાની હાથે કપકાવી અથાડે ને પછી છેલ્લે ને અથાડવાનો જ વારો આવે. સંત કુમારોએ જય અને વિજયને શ્રાપ આપ્યો. અમને તમે જવા નથી દીધા વૈકુંઠમાં. હે જય અને વિજય, તમે 7 ભવ દૈત્ય થજો. વૈકુંઠમાં હાહાકાર થયો. અને ઘણી વાર બને સાહેબ કે જિંદગીમાં પોતાનું ધાર્યું ના થાય તો વ્યક્તિ બીજાનું આખું બગાડી નાખે છે. એને તમે પૂછો ના એટલે જાણ જોઈને કે એના લગ્નનું બગાડું, મારું નામ શાંતા નહીં. લે, જ્યાં વૈકુંઠમાં હાહાકાર થયો, ભગવાન લક્ષ્મી સહિત બહાર પધાર્યા. અને સજ્જનો, વડીલો અને સંતોનો નિયમ છે એ ક્રોધ કરતા નથી, એ પ્રેમથી તમારી સામે આવીને તમને શાંત કરે છે. અમુકને તમે જોજો ને ઘરમાં ઝઘડો નહીં કરે, કઈ પણ થાય બધું પતી જશે, બધું પતી જશે. અને અમુક તો તમારે શરીરમાં તાકાત ના હોય પણ આપણે એમ તક પૂતના ઊભી છે. જય અને વિજયે કહ્યું, પ્રભુ અમને શ્રાપ થયો છે. ભગવાને કહ્યું, ભલે તમે 7 ભવ દૈત્ય નહીં બનો પણ 3 ભવ એટલા મહાન પ્રતાપી દૈત્ય બનશો કે તમને મારવા માટે હું અવતાર લઈશ. અને કોઈક વાર બને સાહેબ બીજાનો ક્રોધ પણ તમારું કલ્યાણ કરે. સામેવાળી વ્યક્તિ ક્રોધ કરે, એ ક્રોધ પણ તમારું કલ્યાણ કરે છે. કારણ
જે વાતમાં ક્રોધ કરે તો ખબર પડે એનો સ્વભાવ કેવો છે, અને સ્વભાવનો પરિચય થયા પછી આપણને ખબર પડે કે સંબંધ કેટલો રાખવો. હા? કેમ? ખબર પડે. અને જ્યાં સનત કુમારે જવાની તૈયારી કરી, ભગવાને કહ્યું ભાઈ તમે ક્રોધમાં શ્રાપ આપ્યો ને, આની એક અવતારની જવાબદારી તમે લો. સનત કુમારે કહ્યું હિરણ્ય, કારણ કે ભગવાન કહ્યું ને તમારો પહેલો અવતાર થશે હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ, બીજો થશે રાવણ અને કુંભકર્ણ, ત્રીજું થશે શિશુપાલ દત્તવક્ર. એમાં સનત કુમારોને ભગવાને કીધું કે હિરણ્યકશ્યપની અંદર જે પ્રહલાદજીનો જન્મ થાય એ તમારા અંશમાંથી થશે. એક અવતારની જવાબદારી લક્ષ્મીજીએ લીધી. કે છે ને ભાઈ, હા, તું તો રાવણ કુળ રોડ નારી મોરી માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. તું તો રાવણ કોળ રોડ નારી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માડી દક્ષ યજ્ઞમાં સમાની મોરી માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. તારે દક્ષ યજ્ઞ સમાની મારી માં, જ્યાં જોવો ત્યાં જોગ માયા. અને ચોથા તે યુગમાં જાનિયો માં, જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા. અને ચોથા તે યુગમાં જાણીને માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. અને અમુકને તમે જોજો, અમુકને કીર્તન ચાલુ થાય, ગરબા ચાલુ થાય એટલે તરત ચાલુ થાય. અને હું તો કહું સાહેબ, હા, ભગવાને સમય આપ્યો, નાચવું જ જોઈએ. જે હસે અને નાચે ને એનું શરીર સારું રહે સાહેબ. હસે ને નાચે ને એ તો અહીં બેઠો છું, બાકી મને મસ્તી કરવા આ લોકો જોડે બહુ જોઈએ. હું ચાલતા ચાલતા થોડું આમ, હા? અને એક અવતારની જવાબદારી ભગવાન નારાયણે લીધી. માં ભગવતી લક્ષ્મીએ કહ્યું કે રાવણને મારવાનું કામ મારું, અને નારાયણે કહ્યું કે શિશુપાલને વધ કરવાનું કામ મારું. કરુણા થઈ. એ જ બ્રહ્મા થકી અનેક મહાપુરુષોનું પ્રાગટ્ય થયું, સપ્ત ઋષિઓના દર્શન થયા. અને એ જ બ્રહ્મા થકી એક અન્ય ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું જેનું નામ કશ્યપ. ભાઈ, કશ્યપને બે પત્ની છે, એક દીતિ એક અદિતિ. દીતિ કોણ? દીતિ દૈત્યોની માતા છે. દીતિ કોણ? જે દીકરાઓને બધું જાણે છે છતાંય દીકરાઓ બધી રીતના પૂરા છે, છતાંય માં કશું બોલી શકતી નથી, એનું નામ દીતિ. દીકરાઓને બગાડવામાં વધારે હાથ માનો જ હોય. દીકરો લવ મેરેજ કરીને આવે ત્યાં સુધી માને જ ખબર હોય, બાપને જ કશી ખબર ના. પછી ઓલા ભાઈ ખીજવાય કે તમે બધું જાણતા હતા ને બોલતા નતા. અત્યારે કે તમે શું કર્યું તા, લ્યો મને શું કહો છો? અદિતિ કોણ? અદિતિ એટલે જે પરિવાર મને જે ઘરમાં ધર્મના સંસ્કાર છે, દીકરાઓને મંદિર જતા, ઘરમાં ભગવાનનો ધર્મ અને પરિવારના લોકોને એકાદશી કરતા કરી દે, આનું નામ અદિતિ. અદિતિ એટલે જે પરિવારને ધર્મમાં સમર્પિત કરે છે. સંધ્યાનો સમય છે. કશ્યપના પત્ની દીતિ. દીતિ કોણ? દીતિ એટલે જે જિદ્દી છે, જડ છે અને પોતાનું ધાર્યું કરે છે. અમુક બહેનો તમે જો બહુ જિદ્દી હોય, એને ધારેલું એટલે કરે ને કરે છે.
કે છે ને, હા, નામ મંતરા મંદમતી ચૈ ચૈ કેરી કે મંતરા. અને મનમાં નિશ્ચય કર્યો, ગમે તે રીતના અયોધ્યાની બાજીને બગાડી ના નાખો તો મારું નામ મંથરા નહીં. હા સાહેબ, નામ મંથરા મંદમતી. દીતિ જેની બુદ્ધિમાં જડતા, જડતાનો અર્થ પોતાના સ્વાર્થ માટે આખું પરિવારનું ખરાબ થાય તો એને બહુ ચિંતા નહીં. અને જે લોકો બહુ જિદ્દી હોય ને, તમે જોજો એ જીવન અહીંનું વાતાવરણ એવું છે, તમે ગમે તેટલું સાચવો તો શરીરને અસર તો કરે છે. દીતિનો અર્થ છે કે બુદ્ધિમાં એટલી બધી જડતા ના રાખો. કારણ કોઈક વાર માની જડતા દીકરીનું અહિત કરે છે. અમુક ઉંમરને અમુક સમય થાય, પરિવારના લોકોની સાથે બેસી એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરો. દીકરી તને શું ગમે, દીકરા તને શું ગમે. ઘણી વાર એવું હોય છે કે દીકરી આઈટી ઓફિસર હોય અને પેલો બેરે બેરે એસએસસી 10 વાર નપાસ થઈ ગયો. હા, વર્તમાન સમયમાં દીકરા દીકરીઓનું સ્ટેટસ પ્રમાણે થોડુંક વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. એજ્યુકેટેડ લોકો બોલતા, વિચારતા બધું, અને કંઈ પણ કામ કરતા વિચાર કરે. અને જેનામાં બિલકુલ અનએજ્યુકેટેડ છે ને, એ પોતાનું ધાર્યું જ કરે. તમે જોજો, જે બહુ વ્યવસ્થિત હશે ને એ લોકો હાઈફાઈ અમુક માણસ સાથે બહુ વાત નહીં કરે. એને ખબર છે કે મા બિચારી અભન છે, એને ખબર નથી. એટલે ધીમે રહીને એમ કે માં જરાય ચિંતા કરીશ નહીં, તારું ધાર્યું થશે, પણ મને થોડું વિચારવા દે. સાહેબ એમાં શું છે, ઘણી વાર એવું થાય સાહેબ, તમારા આશીર્વાદથી હું પોતે બીએસસી ફર્સ્ટ ક્લાસ છું. મેં બીએસસી નર્સિંગ કરેલું છે ભાઈ. 8 વર્ષ જોબ કરી અને સંતોનો ખૂબ રાજીપો. મારા બાપસના સંતો સાથે બહુ સારું બને. જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી, અમારા અમુક નંદ સંતો સાહેબ. અને હું તો કહું, તમારા દીકરીઓને ભણાવજો સાહેબ. ભલે વિદેશ જાય કે ના જાય, પણ એનું જેની પાસે એજ્યુકેશન ને ભણતર છે ને, એ પરિવારને સમજે છે સાહેબ. દીતીએ માન્યું નહીં. સંધ્યાકાળે કશ્યપની પાસે આવ્યા અને કહ્યું, નાથ ગમે તે રીતના મને ઋતુદાનની ઈચ્છા છે. અમુક બહેનો અમુક જીદ પકડો, ના નથી. પણ બુદ્ધિમાં એટલી બધી જડતા પણ ન આવવી જોઈએ, જે જડતા તમારા સ્વભાવથી પરિવારને નુકસાન કરે છે. કશ્યપે કહ્યું, દીતી સંધ્યાનો સમય છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરો. કારણ સંધ્યાએ સૂર્ય અસ્તાચલને પામતો હોય, ચંદ્રનો ઉદય બરાબર થયો ના હોય. દેવી સૂર્ય એ બુદ્ધિનો માલિક છે, ચંદ્ર એ મનનો માલિક છે. માટે સંધ્યાના સમયે કે છે ને ભાઈ, નિંદાતી રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. હરે રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. હાલો હરે રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ. નારાયણ હરે શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરે શ્રીમન નારાયણ
વડતાલની જય જય નારાયણની જય નર નારાયણની જય અમદાવાદ વાસીની જય નારાયણ જય જય માતાની જય હે ગઢડા ધામની જય ગોપીનાથજીની જય નાથની જય ગોપીનાથની જય ધોલેરા ધામની જય રાધા રમણની જય લીલા ધામની જય રાધા રમણની જય મદન મોહનની જય જય જુનાગઢની જય મદન મોહનની જય જુનાગઢની જય ઘનશ્યામ મહારાજની જય ભુજ ધામની જય નારાયણની જય ભૂતનાથની જય કષ્ટભંજન દેવની જય સારંગપુરની જય કષ્ટભંજન દેવની જય સંતની જય હે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ શ્રી સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ 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 હરે કૃષ્ણ મહારાજ કશ્યપે દિતિને કહ્યું કે સંધ્યાના સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કરો માટે વૈષ્ણવ એ છે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય કે પ્રાતમાં જે મંગળાના દર્શન કરે પરમ વૈષ્ણવ છે અને હરિભગત એ છે કે સંધ્યાકાળે ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કરે છે અને સંતોનો મત છે કદાચ શરીર સારું ના હોય અને સૌથી પહેલા તો તમે નસીબદાર છો કારણ કે ચંદ્રિકાબેનના અને વિઠ્ઠલભાઈના અવરના લેવા પણ અમારે નસીબદાર એના માટે આ જગ્યા એવી પસંદ કરી એમને કે તમને રૂમમાં બેઠા બેઠા ધજાના દર્શન થાય અને સંતોનો મત છે કે કોઈ પણ મંદિરમાં કે કોઈ પણ તીર્થમાં જાઓ શરીર યોગ્ય ના હોય અને દર્શનનો નિયમ હોય તમે ધજાના દર્શન કરો તોય તમને ભગવાનના દર્શનનું પુણ્ય મળે છે અને કયું છે જે ધજાના દર્શન કરે ને એની ભગવાન ધજા ફરકતી રાખે ફરર ફરકે રણ છોડ ધજા ધોરી તારી કરુણા થઈ કશ્યપે દિતિને શ્રાપ આપ્યો કે તારા ઉદરે જે જે દીકરાઓના જન્મ થશે એ દૈત્ય કુળમાં પ્રગટશે અને ભાગવતજી કહે છે કે સમય સારો ના હોય કોઈ પણ વસ્તુમાં ઉતાવળ ના કરો તમે જોજો થોડીક સ્પષ્ટતા કરું જો ખોટું ના લાગે તો પુરુષ ક્રોધિત હોય અને સ્ત્રી શાંત હોય ગ્રહણને દિવસે અમાસના દિવસે અને ક સમયે કરેલું કર્મ એકવાર ઘરમાં દુષ્ટ બાળકને જન્મ આપે છે એને કે માતા પિતા તો પુણ્યશાળી દીકરો આવો કે દરેકની પાછળ કઈક કારણ હોય છે દિતિએ માન્યું નહીં તમે જોજો સ્ત્રી ક્રોધમાં સ્ત્રી ગુસ્સામાં પણ ખાવાનું બનાવે અને એ ભોજન જે ઘરના લોકો કરે એમાં દરેક વ્યક્તિને એ દિવસે થોડો થોડો ગુસ્સો આવે દિતિએ માન્યું નહીં અને આ બાજુ ભગવદ અનુગ્રહ થયો દિતિએ 100 વર્ષ સુધી ઉદરમાં ગર્ભ રાખ્યો દેવો ચિંતિત થયા ઘણીવાર બને સાહેબ અમુક વસ્તુમાં ઉતાવળ કરો તો જિંદગીમાં પરિણામ બહુ ખોટું આવે
તમે જોજો અમુક બહેનોની કોઈ વખત સ્વભાવ એવો હોય, બુદ્ધિ એવી હોય, જડતા હોય ને, તો તમે ખોટું ના, હું સ્પષ્ટ કરું ને થોડું મેડિકલની હિસાબે, તમે મેડિકલ સાયન્સ એમ કે અમુક વસ્તુમાં તમે ઉતાવળ કરો ને તો દીકરીને પણ અધૂરા મહિને ડિલિવરી થાય. અધૂરા મહિને બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે સમજવાનું કહ્યું ભાઈ કે કરેલો અવિવેક છે. કોઈને 5 મહિને, કોઈને 7 મહિને પૂર્ણપણે બાળક વિકસિત હોય અને બાળકનો જન્મ થાય, એ બાળકમાં એ બાળક સજ્જન બને છે. પૂનમના કરેલા કર્મથી બાળક સજ્જન થાય છે અને અમાસના કરેલા કર્મથી કોઈક વાર પરિવારમાં તમે જે પરિવારમાં તમે જે વડીલોને બહુ દુઃખી થયા હોય છે, એ જ વડીલ પિતૃ સ્વરૂપે નહીં પણ તમારા દીકરા કે દીકરી સ્વરૂપે તમારા ઘરમાં આવે છે. હજી નથી કહેતા કે દીકરો 5 વર્ષનો કે દીકરી 5 વર્ષની થાય ને, નહીં કે જેવા અમારા દાદા ને બા હતા એવો સ્વભાવ છે, એ જ આયા છે. હા, એ જ આયા છે. બહુ વિચાર. દીતીએ માન્યું નહીં અને આ બાજુ ભગવત અનુગ્રહ થયો. બ્રહ્માએ મનુ ને શત્રુપાને કહ્યું, મનુ ને શત્રુપાએ કહ્યું, પ્રભુ પૃથ્વી સારી રસાતાલમાં જતી રહી છે. અને એ જ સમયે બ્રહ્માને છીક આવી. બોલો વરા નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાન વરાનું પ્રાગટ્ય થયું અને દિતિના ઉદરે 2 દૈત્ય બાળકનો જન્મ થયો. એક હિરણ્યાક્ષ, એક હિરણ્યકશ્યપ. અને ઘણી વાર બને દીકરા બધી રીતના પૂરા હોય તો કોઈક વાર છેલ્લા સમયે મા બાપને દીકરીની ઘેર જીવન પૂરું કરવું પડે છે. આજે ઘણા પરિવારમાં જુઓ કે દીકરા કોઈ રાખવા તૈયાર નથી હોતા. દીકરી ભલે સાસરીમાં રહે પણ રોજ એક ફોન પણ કરીને મા બાપની ખબર અંતર પૂછે. એ દીકરી પોતે નહીં ખાય પણ મા બાપ માટે રાખી અને માર્કેટ જવાના બહાને પણ છાની માની મા બાપને આપી આવે. હિરણ્યકશ્યપ સારી રસાતાલમાં ગયા. ભગવાન વરાહે હિરણ્યકશની સાથે યુદ્ધ કર્યું. હિરણ્યાક્ષને માર્યો. ભગવાન વરાહ પૃથ્વીને રથાતાલમાંથી બહાર કાઢી બ્રહ્માને સમર્પિત કરી. બ્રહ્માએ મનુને શત્રુપાને આપી છે. મનુ અને શત્રુપાનું સંયોગ વિયોગનું મિલન થયું, સંસારનો પ્રારંભ થયો. મનુ મહારાજને ત્યાં 3 દીકરીઓ થઈ, આકૃતિ, દેવહૂતિ, પ્રસૂતિ. 2 દીકરા થયા, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત. બ્રહ્મા થકી એક અન્ય ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું જેનું નામ છે કંદર્મ ઋષિ. અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સિદ્ધપુર ક્ષેત્રમાં 14 વર્ષ સુધી, ભાઈ કહ્યું ને, એક નહીં અનેક વર્ષો સુધી દિવ્ય તપ કર્યું. અને ઋષિના દિવ્ય તપથી ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાનના નેત્રમાંથી અશ્રુ પડ્યા, એમાંથી બિંદુ સરોવરનું પ્રાગટ્ય થયું. ભગવાને કહ્યું, ઋષિ માંગો શું જોઈએ? ઋષિએ કહ્યું, પ્રભુ એવી કૃપા કરો આપણા જેવા દીકરાનો જન્મ મારે ત્યાં થાય. ભગવાને કહ્યું, તથાસ્તુ. અને અમુકનો સ્વભાવ તમે જોજો, બહુ જલ્દી વચન આપી દે. અમારા ચંદ્રિકાબેન, આ થઈ જશે, થઈ જશે, થઈએ જાય લો. પણ ઘણી વાર આપણું શાસ્ત્ર એવું કે ચંદ્રિકાબા કે વ્યક્તિને ઓળખ્યા વગર વચન આપીએ તો કોઈક વાર આપ્યા પછી પસ્તાવું પડે. અમારે એવું થયું, અમારે કોરોના હતો ને, કોરોના એટલે કોરોના કાળમાં કલેક્ટરનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ લોકોને સાચવીને બધું પહોંચતું કરો. ને પછી અમે તપાસ કરી અને કલેક્ટર અમારે ત્યાં આવે એટલે મને કે, શાસ્ત્રીજી મૂકું, મારે કોઈને અનાજ આપતું નથી. મને કહે છે કેમ? હું, સાહેબ ચલો સાહેબ, એક વ્યક્તિના ઘરમાંથી અનાજની 12 કીટ નીકળી. અમે એવા લોકોને આપ્યું જે નથી બોલી શકતા, નથી માગી શકતા, નથી કહી શકતા. અને જીવનમાં અમુક જ્ઞાતિ એવી છે, નથી બોલી શકતી, નથી માગી શકતી, નથી કહી શકતી. સાહેબ,
આજે પણ અમારી પાસે 11 ડોશીઓ એવી છે, ઉજળિયાટ કુંભમાં છે, પણ ડોશીઓ એવી છે છોકરા વિદેશ છે, કોઈ ધ્યાન જ નથી રાખતા. એટલે 3 મહિને એકવાર 12 થી 15,000ની એક કીટ મોકલીએ. એમાં કાચું સીધું ઘઉં છે, ઘઉંનો લોટ છે, ચોખા છે, દાળ છે, અને વર્ષમાં 3 હાલના. એને કહેવાનું નહીં, બા આ તાર છોકરાએ મોકલ્યું છે. મારી પર ફોન આવ્યો હતો, કારણ જગતમાં ઘણી માં એવી છે એને માગતા બહુ શરમ આવે છે. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, આ તમારા દીકરાએ મોકલ્યું, ફોન આવ્યો હતો. પછી ઘણીમાં તો ડોસી પૂછે પણ કરે, બાપુ તમારી હાથે જ મોકલે, હું અમેરિકા જવું એટલે મને ઓળખે ને, મારે જૂઠું બોલવું પડે. પણ સાહેબ હું કહું ને, ભગવાને તમને કંઈક આપ્યું હોય ને તો જમણા હાથથી લઈ ડાબા હાથે કોઈકને આપજો, ઈશ્વર બહુ રાજી થશે સાહેબ. અને ગઈકાલે અમારા ચંદ્રિકાબેન ગોપી મંડળને ધન્યવાદ છે સાહેબ. નાના કરતા ગઈકાલે તમારા બધા જ તરફથી 25,000 રૂપિયા નક્ષત્રની સેવા આવી છે. મેં ગઈકાલે સંતોને વાત કરી કે 22 થી 23,000નો ભંડારો કરો અને બાકીના 2-5 હજાર છે આવનાર સંતોને દક્ષિણામાં આપી દો સાહેબ. હા છે ને? તારી એક પલે જાય લાખની, તું તો માણા રે જપી લે મારા શ્યામની. તારી એક પળ જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે મારા શ્યામની. સાથે લાયા શું લઈ જાશો, સાથે લાવ્યા શું લઈ જશો, સાથે લાવ્યા શું લઈ જાશો, સાથે લાવ્યા શું લઈ જશો. આવ્યા એવા ખાલી જાશો, આવ્યા એવા ખાલી જશો. જીવન ધન્યા રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી, તું તો માણા રે જપી લે સીતારામની. જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી, તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, તારું મેલ. મનમાં મારો તારું મેલ. કોણ લાય મારા છોકરા વાપરશે, લાય. અને અમુકને તમારે જુઓ ખાટલા પલંગમાંથી ઉઠાઈને પણ ચાવીઓ ના છોડે. બેરે ઉઠાય ચાવીઓ ના છોડે. પછી શું થાય ખબર છે? પેલી વહુ ચાવી આંચકી લે અને પછી ઘેરે કોઈ મહેમાન આવે એટલે પૂછે, બા ચાવીઓ આપી દીધી? મેં તો આપી નથી, આંચકી લીધી. બાકી તું છોડે હે ને? જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, મનવા મારું તારું મેલ. મનમાં મારો તારું મેલ. જીવન ધન્ય રે બના બદરી ધામથી, માણા રે જપી સીતારામની. જીવન ધન્ય રે બનાવો બદરી ધામથી, તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તારી એક પલ જાય લાખની, તું તો માણા રે જપી મારા શ્યામની. તારી એક પળ જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે મારા શ્યામની. ભાઈ કે ને, એક ઘડી યાદી में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की घटे कोटि अपराध. જેને પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ. તમે જુઓ અમારા ચંદ્રિકાબેન અને આ દીકરીઓ અમારા ગીતા મેરા બધા મંડળના હાથમાં છે ને લક્ષ્મી એ છે ને સરસ્વતી એ છે.
ના જો કાલે અમારા ચંદ્રિકાબેન એટલું જ બોલ્યા કે તરત બધાની સેવા આપવા મળ્યા છે. એ લક્ષ્મી છે અને સરસ્વતી પ્રેમે કરણ બને તો અહીં બને તમારે જો જોઈએ એવું તો જોઈએ જોઈએ. અને કહ્યું ને ભાઈ, જે માં બે કડવા શબ્દ કહે ને એ જ માં પ્રેમ કરે. અને જીવનમાં ધ્યાન રાખવું, જે કડવા શબ્દ કહેનાર હોય ને એને છોડવા નહીં, કારણ કે એ જીવનમાં સાચો રસ્તો બતાવે છે. હા? ભગવાનની કૃપા થઈ, આપણો એ સમય થયો છે, 10:30 થયા છે, અમારે નીકળવાનું છે. અને તમારા બધા જ વતીનો અમે સંકલ્પ કરીએ છીએ અને ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અન્નક્ષેત્રમાં જે પણ સંતો ભોજન કરે, કહ્યું ને કે જેને દીઠો ટુકડો એનો હરી ટુકડો. અને આજે નવમીના શ્રાદ્ધ નિમિત્તે આજે માતૃ શ્રાદ્ધ પણ છે. તમે બધા જ મનથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, અમારા સમસ્ત પિતૃનું સંતનો ભંડારોને ભોજન થકી સદગતિ પ્રાપ્ત થાય. અને હું પણ વ્યાસપીઠથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, આપણા સમસ્ત પરિવારનું પરમાત્મા કલ્યાણ કરે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. બોલો દ્વારિકાધીશ. 2 મિનિટ ભગવાનનું નામ સ્મરણ અને પછી અમે નીકળીશું. કે આ સંતો બધા છે ને બધું ટાઈમસર હોય છે. 11 મને કહ્યું કે 11 વાગ્યા સુધી આવી જજો, અહીંથી ગાડીમાં બેસીશું, જઈશું. અને તમારા બધા વતીનો સંકલ્પ, અમારા વિઠ્ઠલભાઈ, અમારા ચંદ્રિકાબેન અને જેને જેને પત્ર પુષ્પ ફલમ તો એમ સમસ્ત વૈષ્ણવ ખ્યાલ આવી ગઈ. એ રીતના ભગવાન સર્વનું કલ્યાણ કરે. ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીએ. અને બીજા 2000 રૂપિયા વધ્યા છે, એના હું હરિદ્વારથી ધાબળા લઈશ. અને એ ધાબળા અમે હોસ્પિટલોની અંદર, જે ગરીબ હોસ્પિટલો, જે પંચમહાલ છે, આહવા છે, ડાંગ છે, એવી હોસ્પિટલમાં જેટલા ધાબળા આવશે એ તમારા નામથી અમે આપીશું. બોલો દ્વારિકાધીશ. અને આવતે વર્ષે સમૂહ લગ્નમાં બધાને લઈ આવજો પાછા. અમારા અમારા દક્ષાબેન, જસુભાઈ પટેલ, નિર્મળાબેન, વિમળાબેન, જયંતિભાઈ પટેલ બંને તરફથી 5-5 હજારની સેવા આવી છે. બોલો દ્વારિકા इसकी जय કૃષ્ણ કનૈયા लाल की જય. અમારા ચંદ્રિકાબેન એકદમ ધડાકો કરી દે. અરવિંદભાઈ રામ છે, અમારા નારાયણ રામ છે. 2 મિનિટ આइए. सीताराम राम राम राजा राम राम राम. 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. बद्रीनारायण देव की, नर नारायण देव की जय. लक्ष्मी नारायण देव की जय. गंगे मैया की जय. व्यास नारायण भगवान की जय. सुखदेव जी महाराज की जय. सब संतन की जय. सब भक्तन की जय. अपने अपने गुरुदेव की जय. जय जय सीताराम. हनुमान जी महाराज. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. जय जय श्री वृंदावन बिहारी લાલ કી જય. બપોરની કથા 4 વાગે ચાલુ થશે, 4 થી 7. અને થોડું અડધો કલાક મોડું થાય તો એ માફ કરજો. 4 થી 8 થઈ જાય કદાચ. હે 4 થી 8 ને બોલો. હરે ગોકુલ માયા જદિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી. પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. પ્રગટ થયા વનમાળી રે. પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. હરે ઘેર ઘેર થી ગોપીઓ આવે. ગૌર ઘેર
આવે અમદાવાદથી ગોપીઓ આવ્યો. એ હાલો જોવા જઈએ રે આ તો બપોર પછીનો જો એપિસોડ આવવાનો છે એની હાઈલાઇટ છે. કૃષ્ણ કનૈયા સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ.